ਅੱਜ 8 ਸਤੰਬਰ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਿਵਸ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਖਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਾਖਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ 8 ਸਤੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲਿਟਰੇਸੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। We have another luminary speaker, renowned educationist, Sure. Dr. Avtar Singh Khindsa ji. Please, sir, Well, please. who has retired as a principal from Punjab Education Department and is presently principal Vishkarma College for Girls at Sangrur. He has authored various astronomical play serials for the radio and dubbed many scientific TV serials for Doordarshan, and has worked with National Literacy Mission, Punjab Curriculum Framework, National Curriculum Framework, and is closely associated with Children's Science Congress as a national evaluator as well as a state evaluator. And he has also recently started a YouTube channel so to create the awareness about the various scientific facts and to remove the superstitions and other things. Sir, I will not stand between the audience and others. Now I request you to take over the platform and share your views about the need of scientific literacy. Thank you, sir. Sir, unmute kar lo. Yes, okay. Yes, sir. Yes. Hello, everyone. Director General Dr. Neelam Jaresh ji, Director Sir राजेश ग्रोवर जी, सिराज जी, अरुण जी। इंग्लिश में तो बहुत लेक्चर हो गया है, तो अब जो बारी है वो है पंजाबी और इंग्लिश की, तो मिक्स चलेगा सभी के लिए। हाँ, सब तो पहला है लिटरेसी, साखरता। साखरता जो बच्चा जन्म लेंदा है ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਸੀਇੰਗ ਥਰੂ ਦ ਆਈਜ਼, ਸੁਣ ਕੇ ਹੀਅਰਿੰਗ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਬੋਲ ਕੇ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਫਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ। ਬਟ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਖਰਤਾ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲਿਟਰੇਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਲਿਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਲਿਟਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਲਿਟਰੇਟ ਹੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਹੁਣ ਆਇਆ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ। ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਲਿਖਣਾ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਖਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਸਾਖਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ, ਫਰੀडम ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨੰਬਰ ਉਹ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲਏਗਾ, ट्रेन चढ़ेगा तो उसके बारे आप जानकारी लिखा हुआ पढ़ लेगा, तो आजाद है। जेड़ा व्यक्ति पढ़ लिख नहीं सकता वो सिर्फ गुलाम है, उसनों किसी ना किसी तो पूछना पड़ेगा कि मैं केड़ी बस चढ़ा तो केड़ा। सो ये सी साखरता वाली गल। हुण अगे चलिए असीं साइंटिफिक लिटरेसी, डॉक्टर साहब ने बहुत डिटेल दसी है। साइंटिफिक लिटरेसी स्पेशली लास्ट ईयर तो जो तो पैंडेमिक आया, अज साडी टॉक जिहड़ी है साइंटिफिक जो है ड्यूरिंग द पैंडेमिक, इस दे विच असीं थोड़ी शुरुआत इत्थों करांगे। तो पैंडेमिक दे विच की आया कि सारे लोगों नूं हैंड वाश करना सिखा दिता। फिर एक शब्द सैनीटाइजर आ गया, सैनीटाइजर यूज करना सिखा दिता। एक दूजे तो दूरी रखना सिखा दिता। वो 2 गज की दूरी है जरूरी क्यों? वट इज द साइंस बिहाइंड इट? इहदे पिछे साइंस की है, विज्ञान की है। सो 2 गज की दूरी का मतलब है कि जो कोई बंदा निछ मारदा है, बोलदा इवन, तो वाटर ड्रॉपलेट्स उसके मुंह चों अते नक चों बाहर निकलते हैं, पर ड्यू टू ग्रेविटी दे फॉल ऑन अर्थ। तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 2 के विचकार 2 गज, 6 फीट ऑलमोस्ट। सो ये जो पैंडेमिक दे विच गल्लां सिखाईयां गईयां, हथ धोने बारे बड़ा सिखाया गया, 20 सैकेंड के लिए हथ धोने ने, सैनीटाइजर लगाना है। पर मैनू एक गल समझ नहीं पई
कि नौ कट्टण बारे, कटिंग ऑफ नेल्स, किसी ने नहीं कहा कि कटिंग ऑफ नेल्स इज मोर नेसेसरी, ज्यादा जरूरी कटिंग ऑफ नेल्स है, क्योंकि जो वायरस है कि वो नेल्स विच नहीं जाएगा, कि वो नेल्स विच नहीं रहेगा। सो कटिंग ऑफ नेल्स बहुत जरूरी सी पैंडेमिक ਦੇ ਵਿੱਚ, जिस ਤੇ जोर नहीं दिता गया। सो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। प्लीज कटिंग ऑफ नेल्स ਵੱਲ बहुत ध्यान ਦਿਓ, ਨਹੁੰ ਕੱਟ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਐਨਏ ਤੇ ਆਰਐਨਏ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। तो ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਆਰਐਨਏ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਡੀਐਨਏ। ਹੁਣ ਆਰਐਨਏ ਅਤੇ ਡੀਐਨਏ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਬੋਡੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੋਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ। ਸੋ ਵਾਇਰਸ ਜੋ ਹੈ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤਾਂ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਡ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਾਇਰਸ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੈਡ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੂਜ਼ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਹੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਡੈਡ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਜੋ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨੇਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕੋਲੇ, ਐਮਏ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਬੀਏ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਐਮਏ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪੀਐਚਡੀ ਇਨ ਆਰਟਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਲਿਟਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਇੰਸ ਲਿਟਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਡ ਆ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਗੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਦੋਂ ਸਿਮ ਤੇ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਫੁੱਲ ਤੇ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਸਾਇੰਸ। ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੁੱਕਰ ਅਤੇ ਦਾਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਕ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ these are the colligative properties। ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਬੋਇਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 120 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਬੋਇਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਾਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਕਟਿੰਗ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕੁੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। तो एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सी। की प्रॉपर्टी सी कि जेकर प्रेशर हाई हो जाए तो किसी भी लिक्विड का टेंपरेचर जो है वो बॉइलिंग जो टेंपरेचर है वो हाई हो जाएगा। हाँ, उस तो पहले प्रेशर कुकर नहीं सी। तो पुरानिया साडियां जो फोर फादर सी, साडे दादी परदादियां सी, वो की करदियां सी, दाल रख दिंदियां सी, विच जिन्ना नमक पाना है दाल दे लई जरूरी है उन्ना नमक पहला ही पा देना। हुण की होया कि वो वाटर जिहड़ा हैगा सोल्यूशन बन गया, वो सोल्यूशन दे विच की होया, पानी नमक ज्यादा हो गया, नमक पैण नाल अगेन इट इज आल्सो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਗੈਰ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੋਇਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਮੋਰ ਟਾਈਮ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਸੀਗਾ ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਕਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਫ੍ਰਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਏਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ,
ਸੋ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਲੇਡੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਗਿਆਨ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਲਿਟਰੇਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਲਿਟਰੇਸੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਖਰਤਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਟਰੇਸੀ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਡ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਿਥਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੱਦੂ, ਪੰਪਕਿਨ, ਕਿ ਕੱਦੂ ਜੋ ਹੈ, ਲੌਕੀ ਜੋ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਧੂਫ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੰਪਕਿਨ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਕੱਦੂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਨਰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਸ਼ਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਫੀਮੇਲ ਫਲਾਵਰਸ ਲੱਗਣਗੇ। ਹੁਣ ਟਰਸ਼ਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 20-25 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਧੂਫ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 20-25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਟਰਸ਼ਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੀਮੇਲ ਫਲਾਵਰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਦੂ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਧੂਫ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲਿਟਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਰੇਜ਼ਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਇਰੇਜ਼ਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਇਰੇਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਟੀਚਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਰਡ ਇਰੇਜ਼ਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਰਡ ਇਰੇਜ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਬਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਰਬੜ ਆਪ ਘਸ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਪੈਨਸਲ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਪੇਟ ਲਵੇ, ਲਾ ਦੇਵੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ, ਉਲਟਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਫਾਈਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਲਿਟਰੇਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਟੀਚਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ KG ਦੀ, ਅਪਰ KG ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੀਚਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸਲ ਅਤੇ ਇਰੇਜ਼ਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਬੱਚਾ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸਲ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੈਨਸਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਬਚ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ। ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਲਕਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੀਵਰ, ਸਿੰਪਲ ਲੀਵਰ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਪੈਨਸਲ ਘਸਦੀ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫਲਕਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਲਿਖਾਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਉਹ ਪੈਨ ਜਾਂ ਪੈਨਸਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੀਵਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਟੀਚਰ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਫਿਰ ਅਗਲਾ, ਹੁਣ ਪੈਨ, ਬਾਲ ਪੈਨ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬਾਲ ਪੈਨ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੌਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਸੌਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਆਹੀ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜੋ ਲਕੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਪੈਨ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੌਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੌਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਹੈ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੈਨ ਚੁੱਕਿਆ
उसने कंध दे उत्ते वॉल दे उत्ते चला दिता जां फर्श दे उत्ते चला दिता, फ्लोर दे उत्ते चला दिता। ड्यू टू फ्रिक्शन उस दे उत्ते लाइनां आ गईयां, वो फिर भी फ्रीली बॉल नहीं रोल करेगा, घूमेगा नहीं और नहीं लिखेगा। इट इज आल्सो साइंस। सो ये साइंटिफिक लिटरेसी जिहड़ी है छोटी छोटी असीं बच्चों की गल कीती है, सब कसी हुण बच्चा की है खाना खांदा है, जो करे मदर्स की करदी है बच्चे तो खाना खा काम कर ले, जो घर का काम स्टार्ट करता है तो नाल ही उहनूं खाण नूं भी दे दिंदी है। हुण उस बच्चे दे की होया हत्थ जिहड़े ने उहदे नाल चाहे उसनूं घी लग गया चाहे तेल लग गया, खाण दा कोई चीज़ तो हुंदी है, चाहे वह कागज से डुल गई तां भी नहीं लिख सकता, जां उसदे हत्थां नूं लग गया तो वह पेन नहीं पकड़ सकता, ग्रिप नहीं बनेगी उसकी। अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम। सो इन्हां गल्लां दा ध्यान जो है एजुकेशन दे विच स्पैशली, क्योंकि मैं एजुकेशन नाल जुड़िया होया ये गल्लां देखियां। हुण रही गल कि कुछ लिटरेट लोग हैगे ने जिहड़े आर्ट्स वाली साइड तो ने, जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ी, उन्हां लई साइंस लिटरेसी की कितनी जरूरत है। ये गल बड़ी देखण वाली है कि नहीं जी असीं तां MA कर लई है, नहीं जी असीं तां हुण PhD कर लई है, इस करके असीं तां बहुत जानी जान हो गए। बट आर्ट्स वाले लोग प्लीज माइंड नहीं करना, आर्ट्स वाले लोग साइंटिफिकली इलिटरेट हुंदे हन। तो असीं उन्हां नूं साइंस लिटरेसी देण दे लई ये जो प्रोग्राम है इस ते चाक आउट कीता, जो पुष्पा गुजराल साइंस सिटी ने यह उपराला किया, ये बड़ा धन्नवाद मैं इन्हां दा कर रहा कि सचमुच के असीं लिटरेसी नूं लैके जाइए, मासे दे विच लैके जाइए। हुण होया की है कि जिहड़े अंधविश्वास ते भरम आए ने, जदों मैं लोकां नूं क्वेश्चन करदा कि तुसीं अंधविश्वास करदे हो, भरम करदे हो, नो सर, पर मैं उन्होंने कहना कि नहीं भरम तो मैं करता पर मैं अंधविश्वास नहीं करता। कहते सर कमाल है, तुसीं साइंस दे होके भरम नहीं करते। भरम मीन्स इल्यूजन। यस, illusion is there. The sun rises in the east and sets in the west. सूरज पूर्व विचों निकल रहा है, पश्चिम में छिपदा है, ये साडा illusion है। illusion। सो इस illusion नूं दे आधार ते ही, इस illusion दे आधार ते ही की बनया, ज्योतिष बन गया। हुण ज्योतिष साडे एस्ट्रोनॉमी तारा विज्ञान दे बराबर चल रहा है इस टाइम पे। बराबर की करांगा कि एस्ट्रोनॉमी घट लोकां कोले हैगी, पर ज्योतिष हर एक बच्चे दी जुबान ते है। जदों कि जेकर असीं देखिए जिथों तक तां ग्रहां दे नामकरण की गल है, पहला ग्रह, दूजा ग्रह, तीजा ग्रह, इत्थे तक तां एस्ट्रोलॉजी विच जो है ये ओके है। परंतु उस तो बाद जो असीं दे इफेक्ट्स की गल करन लग जांदे आ, सो एस्ट्रोलॉजी इज एस्ट्रोलॉजी ए साइंस, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है कि ज्योतिष विज्ञान है। ये अज जिहड़ा क्वेश्चन हैगा सचमुच एस्ट्रोलॉजी विज्ञान बड़े लोग मनते हैं, क्योंकि साइंस लिटरेसी जिहड़ी हैगी है, जो कि उसनूं विज्ञान क्यों नहीं मनदी। साइंस विज्ञान की है, विज्ञान का करिकुलम है, विज्ञान के दी बुक्स हैं। तो 3rd क्लास तो वातावरण EVS स्टार्ट करके साइंस बनती अगे MSc PhD तक पहुंच जाती है, परंतु कभी भी साइंस की किसी भी बुक दे विच एस्ट्रोलॉजी का चैप्टर नहीं होता। अगली गल है कि हुण विज्ञान इसनूं घोषित कर देना ते ना करना, ये बहुत वड्डी कंट्रोवर्सी है। अज असीं कहांगे कि साडे कोले 98% वो लोग ने जिहड़े ज्योतिष नूं विज्ञान मनदे ने, परंतु ये लिटरेसी असीं देखते देखते असीं एक छोटी जी एग्जांपल लै लईए। मैं इत्थे ही तुहानूं डेमोनस्ट्रेट कर देवांगा कि सपोज मेरा सिर जो है ये सूरज है, एक पासे अर्थ है ते नाल अर्थ अते नाल मार्स, ये दोनों घूम रहे ने, मेरे सिर दे आले दुआले घूम रहे ने। सानू समझ पैंदा है कि यह मार्स ते यह अर्थ है, सूरज एक पासे है, शायद इत्थे मार्स ते अर्थ का कोई असर हुंदा होवे, परंतु हुंदा की है क्योंकि धरती बहुत तेजी नाल घूमदी है, ये घूम के साडे सूरज दे दूजे पासे आ जांदी है। दूजे पासे आके हुण मार्स एक पासे है अते धरती दूजे पासे, विचकार बहुत बड़ा सूरज है। अते मैं एस्ट्रोलॉजी दी सारियां बुक्स पढ़ के देख लिया, जदों अर्थ अते मार्स एक दूजे दे आपोजिट हुंदे ने, विचकार बहुत बड़ा सूरज हुंदा है, उन्हां राशियां विच भी धरती तो देखते हुए मार्स और राशि विच नजर आउंदा है, अते फिर भी बच्चे नूं मंगलीक कह दिता जांदा है कि इसदा असर बच्चे ते हो गया। बई विचकार एडा वड्डा सूरज तुसीं जीरो ही कर दिता, उहदा कोई इफेक्ट मार्स तक किवें पहुंचेगा, दसो जरा। सो यह जो तर्क है, यह जो चीज़ां हैगियां, ये अज लियाउणियां बड़ियां जरूरी ने, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जिहड़ी है अर्थ नूं सेंटर मनदी है
ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਰਮ, ਮੈਂ ਜੋ ਭਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਲੂਜ਼ਨ ਜੋ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਗਏ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਬੈਠਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ ਖਾਓ ਖਾਓ ਖਾਓ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਰਾਤ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟਾਲ ਛੱਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟਾਲ ਦਾ ਟੇਸਟ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ, ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਪੇਟ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਲਕੋਹਲ ਬੇਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ, ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਐਲਕੋਹਲ ਉੱਡ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵਾਟਰ ਕੰਟੈਂਟ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰੋਪਗੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਡਿਊ ਟੂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹੀ ਸਿਮਿਲਰ ਇਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਚਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪਾਇਆ ਅਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਅਚਾਰ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਮਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 1 ਮੁੱਠੀ ਨਮਕ ਦੀ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਉੱਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਯੈਸ, ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਲੀ ਦੇ ਜੋ ਸਪੋਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੀਜਾਣੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜਾਣੂ ਅਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਅਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਗਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਮੋਰ ਆਫ ਸਾਲਟ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਣ ਪਾਇਆ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏਗਾ, ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਾਣੂ, ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰ ਆਫ ਦੈਟ ਫੰਗਸ ਔਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਜੋ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਿਸਟ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉਸਦੀ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਗਰੋ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਵਾ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈ ਜਾਵੇ ਗਰੋ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੁਰੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਹੀ ਉੱਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਇੰਸ ਲਿਟਰੇਸੀ। ਸੋ ਸਾਇੰਸ ਲਿਟਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜੋ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਚਾਈਲਡ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚਾਈਲਡ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਸਾਇੰਸ ਸੈਂਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਸੈਂਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਪੰਖ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਬੇਸਡ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਨੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਭਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਲੂਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਰਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅੱਖ ਦਾ ਭਰਮ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਛਿਪਦਾ ਹੈ, ਤਾਰੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਬਟ ਸਵਾਦ, ਟੇਸਟ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨੀਮ, ਅਜਰੜੀਕਾ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ,
ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਚੱਬ ਲਓ, ਬੜੇ ਕੌੜੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਬੜਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਓ ਮਿੱਠੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਸੈਲਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਟੇਸਟ ਬਡਸ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੌੜੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸ਼ੋ, ਟੱਚ, ਸੈਂਸ ਆਫ ਟੱਚ। ਹੁਣ ਸੈਂਸ ਆਫ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਪਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੋਪ ਪਈ ਸੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਸੱਪ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਡਾ ਪੈਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੋਲ ਵੀ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਰਾਉਂਡ ਐਂਡ ਲੈਂਥ ਆਲਸੋ, ਸੋ ਓਕੇ ਇਟਸ ਅ ਸਨੇਕ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਰਮ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਂਸ ਆਫ ਟੱਚ ਦਾ ਭਰਮ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਣਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਗਊ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀਕੌਕ ਬਾਰੇ, ਮੋਰ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੋਰ ਮੇਲ ਹੈਗਾ, ਨਰ ਹੈਗਾ, ਮਾਦਾ ਹੈਗੇ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਮੋਰ ਦਾ ਆਂਸੂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੋਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਆਂਸੂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਟੀਅਰ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ। ਅਰੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਲਿਟਰੇਸੀ ਦੀ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ COVID-19 ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੈ 14 ਡੇਜ਼ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਫॉर ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘੁਮਾਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਸੀਗਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰ ਇਸ ਦਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਈ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਹੱਡ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਖਾਓ, ਕਾੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਸਿੱਖ ਲਏ ਨੇ, ਵਿਗਿਆਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਾਲਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਕਮੈਂਡ ਗੋ ਟੂ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਲਿਟਰੇਸੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੈਸ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਲਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਲਿਟਰੇਸੀ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ
ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਟਰੇਸੀ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲਡ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਐਫਰਟ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲਿਟਰੇਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਗੇ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। थैंक यू सर फॉर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो तुमने एग्जांपल्स ਦਿੱਤੀ ਹੈ डिफरेंट प्रोफेशंस ਲਈ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਲਿਟਰੇਸੀ ਦੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਮਸਟ ਹੈਵ ਗੇਨਡ ਫਰਮ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਲਿਟਰੇਸੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਕਾਈਂਡਲੀ ਰੇਜ਼ देयर हैंड ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਣ। हाँ जी गुरदेव सिंह जी प्लीज। गुरदेव अपने आप को अनम्यूट करो जी। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सत श्री अकाल जी, गुरदेव सिंह बोल रहा सी। सत श्री अकाल जी। मैं फॉर्चूनेटली कहांगा ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੀ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਆਈ ਕੈਨ ਜੁਆਇਨ ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ ਲਿਸਨ ਯੂਅਰ ਥਾਟਸ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਸਕਿਆ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ अच्छा आपने दो ज्वाइन किए हुए हैं ਜਾਣੂ ਬਾਰੇ ठीक है ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। यार मैडम का एक और ज्वाइन किया है मुझे वो कर ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੀਇੰਗ ਟੀਚਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੋਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਬਈ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਚਰਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਜੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਟਸ ਦਾ ਰੀਅਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਨ ਬਖਸ਼, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਬਖਸ਼ੇ, ਗੱਲਾਂ ਲੌਜਿਕਫੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੌਜਿਕਫੁਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵੈਸੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। नंबर नेक्स्ट इज जी पूनम जी ने करना है। Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Sir, I am Poonam from Government Senior Secondary Smart School Chabba. And sir, आपका lecture मैंने बहुत बढ़िया लग गया। जी, अवतार सिंह नाल गल कर रहे हो टीम सर? Yes, sir. Yes, sir. मैं आपसे थैंक यू। Thank you, sir, for your guidance. I mean, I like your lecture. थैंक यू। हाँ, कुछ सीख के जरूर जाना। Yes, sir. मैं बहुत कुछ सीखा सर ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ठीक, इसਨੂੰ अप्लाई भी करना ਅੱਗੇ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ। Yes, sir. Yes, sir. Okay. Welcome. Sir, thank you so much.
Any more questions from any participant? They can also share it to the chat box also. If there are any questions, if they want, they can also send us an email on the Science City. If they right now, if they are not in afterwards, if they have any question, they can send us an email. If there are no questions, I may request Dr. Dr. Grover, PGSC, to give a vote of thanks. Thank you, Shiraj, and good evening, everybody. And I give it a privilege to propose a vote of thanks at the occasion, and we are really grateful to Sir Shri Arul Gerard Prakash, former director at Kerala Science and Technology Museum, for joining us this afternoon and delivering a talk on the role of science centers in scientific literacy at the occasion of this International Literacy Day 2021. Sir, you beautifully explained different tools of science centers and how these tools can be used to generate scientific literacy amongst the masses in an entertaining way. And thank you once again, sir, for sparing your valuable time and sharing your thoughts at the occasion. And we also extend our hearty thanks to Dr. Avtar Singh Himsa, former principal in the Department of School Education, Punjab, for sparing his valuable time and talking on the importance of scientific literacy to address the global challenges. And I also express my gratitude to our worthy Director General, Dr. Nilima Jairat, for sharing words of wisdom and being a moral support at the occasion. I also take this opportunity to express and acknowledge the support received from all my colleagues at Science City. I am thankful to all of them, and especially to Shiraj Batish and his marketing team to make this event a success. And last but not the least, I am also thankful to all our participants, especially youngsters, for joining us and interacting with our eminent resource persons on this platform. Thank you once again, everybody. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you, everybody. It was wonderful talking to everybody, and thank you, Dr. Prakash. After a long gap, actually. Thank you, Dr. Geeta. Dr. Prakash, it was Thank you. wonderful seeing you after such a long time. Sure. Thank you. In fact, I was excited on getting the phone call from Groverji. I never expected, but all of a sudden a call came from him. So I was so happy, excited, and seeing all your faces and all through virtual media. It's great, madam. Fine, we can meet in some other time, in some other occasion, some other forum. Okay, Sure. madam. Fine. Sure. Fine. We are a family. Okay, thank you. Let me take leave of you with your kind permission. Fine, madam. Fine. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks a lot, sir. Welcome, sir.